اچھا، یہاں تک ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر کیا تھا کہ گورنمنٹ ہیلپس ان اٹیننگ اکنامک اسٹیبلٹی بائی اٹس پبلک فائنانس. اچھا، اس کے بعد ایک اور ایشو جو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہوتا ہے، گورنمنٹ اس کو کیا کرتی ہے، ایڈریس کرتی ہے بائی یوزنگ اٹس پبلک فائنانس اور فائنانس پالیسی مرتب کر کے. گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اپنے ملک کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرتی ہے. ایک اور ایشو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر، وہ وہاں کی انویسٹمنٹ کے لیے، وہاں کی فیسلٹیز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب انفراسٹرکچر کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس روڈز، ریلوے، میڈیکل، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، فیسلٹی، ہاسپٹلز، ہمارے ڈیمز، الیکٹریسٹی، یہ جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ اب کس کی ذمہ داری ہوتی ہے، گورنمنٹ کی. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر فائنانس کے تھرو اس کو پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے. پبلک فائنانس ہیلپس دا گورنمنٹ ان ریزنگ ایفیشینٹ فنڈز فار پروموٹنگ various infrastructure facilities in the economy like road, railways, میڈیکل اینڈ ایجوکیشنل فیسلٹیز. اب گورنمنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے، اب گورنمنٹ کو وہاں ریونیو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ اپنا ریونیو کہاں سے جنریٹ کرتی ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے جو گورنمنٹ کے پاس سورس ہوتا ہے اپنے ریونیو کو جنریٹ کرنے کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے، گورنمنٹ تھرو ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اب ٹیکسز کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے. ڈائریکٹ کے اندر گورنمنٹ ایسا ٹیکس کہ اس کا برڈن آگے جس پہ ٹیکس لگے وہ آگے برڈن اس کا ٹرانسفر نہ کر سکے. انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ آگے اس کا جو ٹیکس برڈن ہے وہ آگے کسی اور پہ ٹرانسفر ہو جائے. دیٹ از یور ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ ٹیکس. ٹیکس کے علاوہ گورنمنٹ کہاں سے اپنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے، دیٹ از یور اوپن مارکیٹ آپریشن. ٹھیک ہے. گورنمنٹ سم ٹائم کیا کرتی ہے، اپنے اوپن مارکیٹ آپریشن کے تھرو ٹیکسز کلیکٹ کرتی ہے، جس سے ریونیو کلیکٹ کرتی ہے، جس سے گورنمنٹ کا اپنا ریونیو جنریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ سیکنڈ آپشن جو گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھرو اوپن مارکیٹ آپریشن. گورنمنٹ اپنے لیے ریونیو جنریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کیا دیکھتی ہے کہ ہمارے پاس جو آپشن تھا انٹرنیشنل بورنگ کا، جو انٹرنیشنل فنڈنگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ان دا فارم آف آئی ایم ایف، ورلڈ بینک ہوتا ہے، جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ جو ادارے ہیں جو کسی بھی ملک کو لون پرووائڈ کرتے ہیں فار دا سرٹن ٹائم، اس کے اندر وہ کچھ اپنا انٹرسٹ چارج کرتے ہیں اپنا ایز اے پروفٹ. تو وہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس سے بھی گورنمنٹ کوئی بھی ملک اپنے لیے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو آج سارے ایشو ہوتے ہیں اس کو گورنمنٹ اپنے تھرو فائنانس ہینڈل کرتی ہے. اب یہ گورنمنٹ جب ریونیو کلیکٹ کرتی ہے، اس ریونیو سے ایک میجر پورشن گورنمنٹ کا جاتا ہے کس کا، ٹو ڈیولپ دا انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر میں کیا ہوگا، فیسلٹیز ہوتی ہیں، روڈز ہیں وہ بھی گورنمنٹ نے بنانے ہیں. گورنمنٹ کیسے بنائے گی، وہ پبلک فائنانس جیسے اس سے اپنا ریونیو کلیکٹ کرے گی تو اپنے لیے روڈز بنائے گی. ریلوے ٹریکس بنانے ہیں گورنمنٹ نے، اس کے لیے گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے. گورنمنٹ اس کو تھرو کلیکشن آف دا ٹیکسز اور ریونیو جنریشن بائی اوپن مارکیٹ آپریشن اور انٹرنیشنل بورنگ، گورنمنٹ ریلوے ٹریکس بنائے گی، ہاسپٹلس بنانے ہیں گورنمنٹ نے، ڈیمز بنانے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بنانے ہیں. وہ چیزیں جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہیں، دے آر پبلک گڈس، گورنمنٹ نے ان کو بنانا ہے. تو گورنمنٹ اس کو کیسے بنائے گی، تھرو کلیکشن آف دا ریونیو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کیسے ہینڈل کرتی ہے اپنے پبلک فائنانس کے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایز اٹ از ایرا آف گلوبلائز ورلڈ کے جہاں پہ دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج ہے کہ اکانومیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ڈپینڈنٹ ہے، انٹیگریٹڈ ہے، انٹر ریلیٹڈ ہے، وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہیں. ہر اکانومی اب دوسری اکانومی کے ساتھ ڈپینڈ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کچھ چیز پروڈیوس کر رہے ہو، جو آپ کے پاس سرپلس ہے آپ اس کو کیا کرتے ہو، ایکسپورٹ کرتے ہو. اس ایکسپورٹ کے بدلے میں آپ کو کیا ہوتا ہے، کچھ ایکسپورٹ بل ملتا ہے، آپ کو پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. سم ٹائم آپ امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. اور کسی بھی ٹریڈ کے اندر آپ کا ایکسپورٹ آپ کے حق میں ہوتا ہے زیادہ، اور آپ کی امپورٹس جو ہوتی ہیں آپ کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ آپ کا بجٹ بل زیادہ کر رہی ہوتی ہیں. It helps in promoting the exports from the country and thereby earning the foreign exchange. Government reduces the tax rate
or even exempts the products from the tax category that are exported. It imposes more and more tax rate on the import, thereby disfavoring it. एक बात हमने डिस्कस की है अभी, जैसे कि कोई भी मुल्क जो इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा होता है उसके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है कि जो चीज वो अपने मुल्क के अंदर लेके आ रहा है और उसके बदले वो कोई बिल पे कर रहा है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ दैट कंट्री। और एक्सपोर्ट क्या होता है, जो चीज वो बाहर बेच रहा है और उसके बदले उसको कुछ पैसे मिल रहे हैं, वो क्या होता है, उसका एक्सपोर्ट बिल होता है। ठीक है, जो कि उसको पैसे मिल रहे हैं। अब एक्सपोर्ट हमेशा फायदा होता है क्योंकि आपको पैसे मिल रहे होते हैं बनिस्बत इंपोर्ट के। अब हर वक्त जैसे पाकिस्तान के अंदर एक करंट सिचुएशन हम उसको डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जांपल हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, दे आर अराउंड $54 बिलियन, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स है दे आर अराउंड $26 to $27 बिलियन। जो हमारी एक्सपोर्ट है वो कम है, हमारी इंपोर्ट्स हैं वो जो ज़्यादा है। सो हमारे ट्रेड डेफिसिट हमें जा रहा है 22 बिलियन का, हमें जो है वो ट्रेड डेफिसिट जा रहा है। ठीक है, ये ट्रेड डेफिसिट है हमारा, जो कि हमें खसारा जा रहा है, जिसको हमने पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है कि हम जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट वहां पे कम से कम टैक्स लगाती है। ठीक है, एक चीज है, गवर्नमेंट ने अगर अपने मुल्क में देखा कि हम एक चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट वहां पे क्या करती है, अपने स्टेप्स लेती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर एक चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको यहीं पे सेल कर रहे हो, गवर्नमेंट वहां पे क्या करती है, टैक्सेस लगाती है। फेडरल सेल टैक्स लगाती है, प्रोडक्शन सेल टैक्स लगता है, आपका जीएसटी लगता है। लेकिन एक चीज अगर आप बाहर बेच रहे होते हो तो गवर्नमेंट वहां पे आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, आपको गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती। ठीक है, सम टाइम गवर्नमेंट आपको अपनी पॉकेट में से सब्सिडी प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, ताकि आप एक चीज प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस करके उसको आप एक्सपोर्ट करो, और आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो आपका बिल ऑफ जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ेगा और मुल्क को फायदा होगा। ठीक है, जिस तरह अब रिसेंटली एक आपके पास एक इशू, आजकल हॉट इशू चल रहा है कि ये जो शुगर मिल्स का कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी थी, जहांगीर तरीन वगैरह, शरीफ खानदान, ये जो दूसरे हमारे पास ये जो एलिट क्लास थी पाकिस्तान के अंदर जिनका नाम आया है इसमें। अब ये क्या था कि गवर्नमेंट ने उनको एक सब्सिडी प्रोवाइड की कि वो चीनी बनाए और उसको बाहर बेचें ताकि इससे हमारे मुल्क को फायदा हो। लेकिन वहां पे कुछ जो मिस इंटरप्रिटेशन हुई है, जिसकी फिर एक रिपोर्ट बनी है जो आजकल आपके सामने है। ठीक है, सो बाय टैक्स एवेजन गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्सेस नहीं लगाती उसके ऊपर जो सेक्टर आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो। ठीक है, देन वी हैव हेल्प्स इन इंकरेजिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को भी इंकरेज करती है कि वो चीज़ें जहाँ पे आप जिसको आप सेव कर रहे हो, आपके पास मोस्टली क्या होता है कि जो चीज़ आप इनकम जनरेट करते हो, कुछ आपकी सेविंग होती है, बाकी कंजम्पशन होती है, बाकी आपकी सेविंग रह जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपको इन्वेस्टमेंट कैसे अपॉर्चुनिटीज देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको वहाँ पे क्या होता है, आप अर्निंग प्रॉफिट देते हो। ठीक है, गवर्नमेंट आपको प्रोजेक्ट लगा के दे देती है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बदले आपको फायदा होता है। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट व्हेन वी हैव एलोकेटिंग रिसोर्सेज प्रॉपर्ली एंड एफिशिएंटली, सम टाइम गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, सॉरी इसको हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं। अ लार्ज कैटेगरी ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट देयर इनकम्स एंड कंजम्पशन ड्यू टू व्हिच सेविंग प्रोपोर्शन इज वेरी लो, लीडिंग टू द वेरी लो और नील इन्वेस्टमेंट। The government can use its finance to promote saving and investment habit in people by reducing the tax rate. अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को अब किसी भी मुल्क के अंदर उसकी डेवलपमेंट किस चीज पे बेस करती है, उसका ग्रोथ रेट किस पे बेस करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी इनकम जनरेट होगी, उतना आपकी वेलफेयर होगा मार्केट के अंदर, उतना आपके लोग अच्छी तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट हर हाल में इंपोर्ट करती है। सम टाइम गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी इंसेंटिव प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करोगे, जितनी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द जॉब्स होंगी, उतने हमारे लोग एम्प्लॉयड होंगे, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी जीएनपी बढ़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप फलां सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको क्या करेंगे, टैक्स नहीं पे करोगे आप। ठीक है, तो हर सेक्टर के अंदर आपको गवर्नमेंट ऐसी इंसेंटिव्स दे रही है कि ताकि